Hi, this is Dr. Swapna, working as Zoology Lecturer in CRED College for Women, Eluru. Today I am going to discuss on biology of Macrobrachium malcolmsoni. So in the previous class, I have already explained about biology of Macrobrachium rosenbergi, and today I am going to discuss about Macrobrachium malcolmsoni. So, coming to the introduction of this culture or rearing of aquatic organisms. Culture or rearing of aquatic organisms under controlled conditions for commercial purpose is called aquaculture. So, మనం aquatic organisms ని controlled conditions లో మనం rear చేసినట్టయితే దాన్నే aquaculture అంటారు. And it reduces our need to import fishery products, increase the number of jobs and provides reliable sources of protein to the people. Next, coming to the India scenario. Aquaculture is growing very rapidly all over the world. So, now China ranks first position with 40% of fish production, whereas India ranks third among fish producing countries of the world with 38% of total fish production and 7th in shrimp production. So, worldwide ga చూసుకున్నట్టయితే మన ఇండియా అనేది థర్డ్ పొజిషన్లో ఈ ఫిషెస్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడంలో ఇది థర్డ్ పొజిషన్లో ఉంది, వెరాజ్ ష్రింప్ ప్రొడక్షన్లో ఇది 7th పొజిషన్లో ఉందన్నమాట. ఆక్వాకల్చర్ ప్రొడక్ట్స్ లైక్ ఫిషెస్, shrimps, lobsters, crabs, etc. are exported to various countries such as US, Japan, UK, Germany, Sri Lanka, etc. సో మన ఇండియా నుంచి ఇవన్నీ కూడా ఇతర దేశాలకి ఎక్స్పోర్ట్ అవుతున్నాయి అన్నమాట. ఆక్వాకల్చర్ కెన్ బి కేటగరైజ్డ్ ఇంటూ 2 టైప్స్. సో ఆక్వాకల్చర్ అనేది రెండు భాగాలుగా విభజించబడింది. ఒకటి ఫిన్ ఫిషరీస్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ నాన్ ఫిన్ ఫిషరీస్. సో కల్చరింగ్ ట్రూ ఫిషెస్ ఇస్ కాల్డ్ ఫిన్ ఫిషరీస్. Culturing of true fishes is called fin fisheries, whereas culturing of crustaceans, molluscans, sea cucumbers, frogs and seaweeds is called non-fin fisheries or shell fisheries. Coming to the prawn culture is again of 2 types. So prawn lo kuda రెండు రకాలు ఉన్నాయి. One is a marine prawn culture and second one is freshwater prawn culture. So, marine prawn culture. Culturing of economically important marine species of prawns and shrimps. Culturing of economically important marine species of prawns and shrimps. Example, Penaeus indicus, Penaeus monodon, all these prawns which comes under marine prawn culture. Next, freshwater prawn culture. So freshwater prawn culture ante culturing of economically important freshwater prawns like Macrobrachium rosenbergi and Macrobrachium malcolmsoni. So freshwater prawns ki manam best examples kinda Macrobrachium species ni cheppukovachu, whereas marine prawn culture ki manam best example kinda Penaeus species cheppukovachu annamata. Coming to the Macrobrachium malcolmsoni. సో మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో మ్యాక్రోబ్రాకియం రోసెన్బర్గీకి మ్యాక్రోబ్రాకియంకి మాల్కమ్సోనీకి మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే మనం ఈ రోస్ట్రమ్ ఒకటి చెప్పుకోవచ్చు. సో ఈ రోస్ట్రమ్ చూసినట్టయితే మ్యాక్రోబ్రాకియం రోసెన్బర్గీలో చూసినట్టయితే ఈ రోస్ట్రమ్ అనేది విచ్ ఈజ్ స్లైట్లీ బెంట్ అప్వర్డ్స్, కొంచెం పైకి బెండ్ అయి ఉంది రోస్ట్రమ్ అనేది. Whereas malcolmsoniలో చూసినట్టయితే it is straight. Next, ఇంకా మనకి డిఫరెన్స్ ఎక్కడ తెలుస్తుంది అంటే in this second pair of
లెగ్, వాకింగ్ లెగ్. సెకండ్ పెయిర్ ఆఫ్ వాకింగ్ లెగ్ లో మనకి డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది అనమాట. సో మీకు నేను చెప్తాను ఏంటి ఆ డిఫరెన్స్ అనేది. సో కమింగ్ టు ద మ్యాక్రోబ్రాకియం మాల్కమ్సోని. ఈ మ్యాక్రోబ్రాకియం మాల్కమ్సోనిని కామన్ గా ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మాన్సూన్ రివర్ ప్రాన్. దీన్ని మాన్సూన్ రివర్ ప్రాన్ అని కూడా అంటారు. మ్యాక్రోబ్రాకియం మాల్కమ్సోని కెన్ ఆల్సో బి కాల్డ్ మాన్సూన్ రివర్ ప్రాన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ ప్రాన్ ఇన్ ఇండియా, ఫౌండ్ ఇన్ ఆల్ రివర్స్. అన్ని నదుల్లో కూడా కనిపించేటువంటి సెకండ్ లార్జెస్ట్ ప్రాన్ అన్నమాట ఇది మన ఇండియాలో. వెరాజ్ బాడీ కలర్కి వచ్చేటప్పటికి బాడీ ఈజ్ డార్కిష్ గ్రే, డార్కిష్ గ్రే డోర్సల్. అంటే డోర్సల్ సర్ఫేస్ చూసినట్టయితే మనకి బాడీ అనేది డార్కిష్ గ్రే కలర్ లో ఉంటుంది. వెరాజ్ వెంట్రల్ సర్ఫేస్ చూసినట్టయితే పేల్ కలర్ లో ఉంటుంది అనమాట, పేల్ వెంట్రల్. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఐడెంటిఫైడ్ బై ఇట్స్ సిర్రేటెడ్ లాంగ్ రోస్ట్రమ్. సో దీన్ని మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అంటే సిర్రేటెడ్ లాంగ్ రోస్ట్రమ్ ఉన్నట్టయితే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యాక్రోబ్రాకియం మాల్కమ్సోని, సిర్రేటెడ్ లాంగ్ రోస్ట్రమ్. Now this rostrum which grows up to 20 to 25 centimeters. 20 to 25 centimeters. Now this serrated long rostrum which grows to a length of 20 to 25 centimeters. And it is nocturnal, that means which comes outside only during night times and actively feeds at night. It is omnivorous, bottom dwelling. Omnivorous means it takes both phytoplanktons as well as zooplanktons. And a bottom dwelling and is a freshwater prawn. It feeds on decomposing plants, small worms, insects and their larvae. సో ఇది వేటిని ఆహారం కింద తీసుకుంటుంది అంటే డీకంపోజింగ్ ప్లాంట్స్ ని, స్మాల్ వార్మ్స్ ని, ఇన్సెక్ట్స్ ని, చిన్న లార్వల్ ఫార్మ్స్ ని కూడా ఆహారం కింద తీసుకుంటుంది అనమాట. అండ్ దే ఆర్ ఆల్సో cannibalistic means which consume their own species. అంటే వాటి స్పీషీస్ ని అవి కన్జ్యూమ్ చేయడాన్ని కెనబాలిస్టిక్ అంటారనమాట. సో దే ఆర్ ఆల్సో కెనబాలిస్టిక్ అండ్ ఫీడ్ ఆన్ జువినైల్ ప్రాన్స్. సో ఇవి జువినైల్ ప్రాన్స్ ని కూడా ఆహారం కింద తీసుకుంటాయి అని చెప్తున్నాడు. అండ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ టాలరెంట్ టు ఎన్వైరన్మెంటల్ ఫ్లక్చువేషన్స్. సో ఎన్వైరన్మెంటల్ ఫ్లక్చువేషన్స్ మారుతూ ఉంటే కూడా ఇట్ కెన్ టాలరేట్ అని చెప్తున్నాడు. ఇట్ ఈస్ మోర్ టాలరెంట్ అండ్ రెసిస్టెంట్ టు కంటామినెంట్స్. అంతేకాకుండా ఇది వాటర్లో ఏమైనా కంటామినెంట్స్ పర్సంటేజ్ ఎక్కువ అయినా కూడా ఇట్ కెన్ రెసిస్ట్ అనమాట. వెరాస్ మేల్స్ గ్రో బిగ్గర్ దాన్ ఫీమేల్స్. సో మేల్స్ అనేవి ఎప్పుడు కూడా ఫీమేల్స్ కంటే కూడా పెద్దవిగా ఉంటాయి అని చెప్తున్నాడు. వెరాస్ డ్యూరింగ్ బ్రీడింగ్ సీజన్ ఇట్ migrates 1400 kilometers in rivers towards Bay of Bengal. సో బ్రీడింగ్ సీజన్ అప్పుడు మాత్రం ఇది 1400 కిలోమీటర్స్ వరకు కూడా మైగ్రేషన్ జరుపుకుంటుంది టువర్డ్స్ బే ఆఫ్ బెంగాల్ అని చెప్తున్నారు. వెరాస్ ఆఫ్టర్ హ్యాచింగ్ నౌ దీస్ జువెనైల్స్ విచ్ మైగ్రేట్ అప్ స్ట్రీమ్ టువర్డ్స్ రివర్స్. సో ఒకసారి హ్యాచింగ్ జరిగిన తర్వాత ఎగ్స్ నుంచి బయటికి డింబక దశలు వచ్చిన తర్వాత ఈ జువెనైల్స్ అన్నీ కూడా విచ్ మైగ్రేట్స్ అప్ స్ట్రీమ్స్ టువర్డ్స్ రివర్స్. మళ్ళీ జువెనైల్ ఫార్మ్స్ అన్నీ కూడా తిరిగి ఎక్కడికి వచ్చేస్తాయి అంటున్నాడు, రివర్స్ లోకి వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. సో దిస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. మనకి మ్యాక్రోబ్రాకియం మాల్కమ్సోనికి సంబంధించి మనకి చాలా తక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే లభ్యమైందమ్మా. కాబట్టి మీరు కంపల్సరీగా ఇంట్రొడక్షన్ రాసి డయాగ్రామ్ వేసి నెక్స్ట్ ఈ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా కవర్ చేయాలన్నమాట. నెక్స్ట్ ఈ సెకండ్ లెగ్ మనం చూసినట్టయితే
మ్యాక్రోబ్రాకియం మాల్కమ్సోనీలో, ఈ మ్యాక్రోబ్రాకియం రోసన్బర్గీలో చూసినట్టయితే ఈ ప్రోపోడస్ అనేది మనకి చాలా ఇలాంగేటెడ్గా ఉంది. వెరాస్ దిస్ ప్రోపోడస్ విచ్ ఈజ్ షార్టర్ ఇన్ మ్యాక్రోబ్రాకియం మాల్కమ్సోనీ. మ్యాక్రోబ్రాకియం మాల్కమ్సోనీలో చూసినట్టయితే ఈ ప్రోపోడస్ అనేది చాలా షార్ట్గా ఉంటుందన్నమాట. నెక్స్ట్ కార్పస్ చూసినట్టయితే మీరస్ కంటే కూడా మ్యాక్రోబ్రాకియం మనకి రోసన్బర్గీలో మీరస్ కంటే కూడా కార్పస్ అనేది ఇక్కడ ఇలాంగేట్ అయి ఉంది. వెరాజ్ ఇన్ మాల్కమ్సోనీ చూసినట్టయితే హియర్ ఇట్ ఈస్ సమ్వాట్ థిక్కర్. ఈ మీరస్ అనేది మనకి థిక్గా ఉంటుంది అనమాట, థిక్గా ఉంటుంది. అండ్ కార్పస్ వచ్చేటప్పటికి ఇది చాలా ఇలాంగేటెడ్గా ఉంటుంది అనమాట. ఇది ఒక మెయిన్ డిఫరెన్స్ అమ్మా మాల్కమ్సోనీలోను రోసన్బర్గీలో. జస్ట్ ఈ సెకండ్ పెయిర్ ఆఫ్ వాకింగ్ లెగ్లో మాత్రమే డిఫరెన్స్. మిగిలిన అన్నీ కూడా ఈ మ్యాక్రోబ్రాకియం రోసన్బర్గీ మాల్కమ్సోనీ రెండు కూడా ఇంచుమించు ఒకే రకంగా ఉంటుంది అనమాట. జస్ట్ మీకు డిఫరెన్స్ ఉండేవి మాత్రమే నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఓకేనా? సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ కాల్ మీ ఆర్ యూ కెన్ వాట్సాప్ మీ. థ్యాంక్ యూ.